हाय फ्रेंड्स, आपण मानक स्वागत सहयोग तालीम शिविर प्रथम दिवसर तृतीय अधिवेशन को एवं यही अधिवेशन टी रही शिशु अधिकार। आमे वयस्क लोक मैंने भावुजे शिशुर पुणी कौन अधिकार। शिशुटीए वयस्क लोक मान तत्वावधान रही बड़ हुए, तेणु तापाई केउटा भल नुहे ताहा केवल वयस्क माने स्थिर करने कथा। किंतु मन रखा हेब जे शिशुटी मनीष। आम देशर संविधान अनुसार प्रत्येक शिशु मानविक अधिकार और मौलिक अधिकार समेत सांविधानिक अधिकार पाइबाकू हकदार। सेगुड़िक है बंचिबार अधिकार, विकासर अधिकार, अंशग्रहण करिवार अधिकार, सुरक्षार अधिकार इत्यादि। एतद् व्यतीत शिशु मानक अधिकार को सुरक्षा देवाई स्वतंत्र आईन और नीति प्रणयन पाई मध्य संविधानर धारा 15 व्यवस्था रही। यहाको भित्ति करी शिशु मानक अधिकार और सुरक्षा पाई आम देश रे केते गुड़िए नीति और आईन प्रणयन करा जायछि। सेगुड़िक निम्न उल्लेख करा जायछि। शिशु अधिकार संपर्कीय आईन 1890 अभिभावक और तत्वावधान आईन, 1954 कल कारखाना आईन, 1956 हिंदू पोष्य संतान लालन पालन आईन, 1958 अपराध अनुसंधान आईन, 1959 बॉम्बे भिक्षावृत्ति प्रतिरोध आईन, 1960 अनाथाश्रम अन्यान्य दातव्य गृह पर्यवेक्षण और नियंत्रण आईन, 1976 गोती श्रमिक प्रथा उच्छेद आईन, 1979 बाल्य विवाह निरोध आईन, 1986 अवैध कारोबार निरोध आईन, 1986 शिशु श्रमिक उच्छेद और नियंत्रण आईन, 1987 अवैध निशा कारोबार और मानसिक जन्मदाता सृष्टिकारी द्रव्य उत्पादन निरोध आईन, 1992 विकल्प शिशु क्षीर, शिशु पानीय बोतल और शिशु खाद्य उत्पादन जोगाण और वितरण नियंत्रण आईन, 1994 गर्भस्थ शिशु लिंग निरूपण निषेध आईन, 2000 भिन्नक्षम व्यक्ति समान अधिकार अंशग्रहण और सुरक्षा आईन, 2000 किशोर न्याय शिशु मानकर जत्न और सुरक्षा आईन, 2009 शिक्षा अधिकार आईन, शिशु अधिकार संपर्कित नीति और योजना, 1974 जातीय शिशु नीति, 1986 जातीय शिक्षा नीति, 1986 जातीय शिशु श्रमिक नीति, 1993 जातीय पुष्टि नीति। शिशु मानकर जे अधिकार अच्छी एकथा हुए तो बहुत लोकों को अजଣା। जड़े वयस्क व्यक्ति परी प्रत्येक शिशु देश और जाति पे खूब गुरुत्वपूर्ण। शिशु मानक उपयुक्त मर्यादा और सम्मान दिया न गले सेमानंकर सर्वांगीन विकास असंभव। किंतु आम समाज रे शिशु मानक अति निम्न दृष्टि देखा जाए और सेमानक उपरे वयस्क मानकर मतामत को लदी दिया जाए। शिशु माने वयस्क मानक हाथ रे खेलना भली कार्य करिथांती। शिशु मानक उपयुक्त मर्यादा देवाई 1989 मसीह मिलित जातिसंघ द्वारा शिशु अधिकार घोषणानामा जारी करा जायछि। प्रत्येक प्रगतिशील सभ्य राष्ट्र ए दिगरे पदक्षेप नेबाई अंगीकारबद्ध होइछन्ति। मिलित जातिसंघर शिशु अधिकार घोषणानामा जहाँ सब उल्लेख करा जायछि ताहा निम्न वर्णना करा जायछि। शिशु अधिकार संपर्कित मिलित जातिसंघर घोषणानामा 1989 मसीहा नवेम्बर मास 20 तारिख रे जातिसंघर साधारण अधिवेशन रे एक आंतर्जातिक राजनीतिक वातावरण मध्य शिशु मानकर अधिकार उपरे सम्मिलनी संगठित होइथिला। एही घोषणानामा 18 वर्षरु कम बयसर व्यक्ति मानकु शिशु भावे परिगणित करा जायछि। एही घोषणानामा 18 वर्षरु कम बयसर व्यक्ति मानक निमंते 54 टी धारा मध्य केतेक निर्दिष्ट अधिकार व्यवस्था करा जायछि। निम्न अधिकार गुड़िकु सेथिरे अंतर्भुक्त करा जायछि। परिवार रे जीवन यापन करिवार अधिकार, हिंसारु सुरक्षा पाइबार अधिकार, सम्मानर सह बंचिबार अधिकार, मत प्रकाश करिवार अधिकार, स्वास्थ्य सेवा पाइबार अधिकार, शिक्षा पाइबार अधिकार। एगुड़िक व्यतीत कठिन परिस्थिति यथा युद्ध, प्राकृतिक विपर्यय इत्यादि रे सेमानकु स्वतंत्र सुरक्षा दियाजिबा उपरे गुरुत्व दिया जायछि। यूएनसीआरसी रे उल्लेखित एही शिशु अधिकार गुड़िकु भारत सरकार 1992 मसीह ग्रहण करथिले। निम्न घोषणानामार केतेक मुख्य धारा संबंध आलोचना करा जायछि। शिशु अधिकार घोषणानामार प्रमुख धारा धारा 1 18 वर्षरु कम प्रत्येक व्यक्तिर एही अधिकार गुड़िक रही। धारा 2 शिशु माने जेउठारे बसवास करंतु ना कहीं सेमानंकर पितामाता जे कौनसी कार्य नियोजित होइथांतु पछे जेउ भाषा व्यवहार करंतु ना कहीं जे कौनसी धर्मावलंबी होइथांतु सेमानंकठारे जे कौनसी प्रकार अक्षमता थिले भी सेमाने धनी बा गरीब होइथांतु ना कहीं प्रत्येक शिशु को समान भावे कौनसी भेदभाव न रखी विचार करा जिवो। धारा 4
ଶିଶୁ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର। ଧାରା 24 ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବା, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୋଷକଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ପରିଷ୍କାର ଓ ନିରାପଦ ପରିବେଶରେ ରହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଅଧିକାର। ଧାରା 31 ଖେଳିବା ଓ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଅଧିକାର। ଧାରା 34 କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ବା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧାରା 37 କୌଣସି ଶିଶୁକୁ କ୍ରୂର, ନିଷ୍ଠୁର ତଥା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଘୋଷଣାନାମାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଶିଶୁ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର, ବିକାଶର ଅଧିକାର, ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାର, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର। ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରରେ ନାମକରଣ, ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ପରିବାରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହେବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉନ୍ନତି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବିକାଶର ଅଧିକାରରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ, ଶିଶୁର ଚିନ୍ତା, ବିବେକ ଓ ଧର୍ମ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାରରେ ଶୋଷଣ, ପୀଡ଼ନ, ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା, ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ସୁରକ୍ଷା, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରରୁ ନିବୃତ୍ତି, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାରରେ ବିଶ୍ରାମ ଓ ଅବସର ବିନୋଦନ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଅତି ଦୁଃଖଦ ସ୍ଥିତିରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ତଥା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ରହିଛି। ନିମ୍ନରେ ଏସବୁ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ଶିଶୁର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନାମକରଣ କରାଯିବ। ବଞ୍ଚି ରହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଏଣୁ ଶିଶୁର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଶିଶୁର ନାମ, ଜାତି, ଆଇନ ସମ୍ମତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସମେତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ଅଧିକାରକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଶିଶୁକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରିବାରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଶିଶୁ ପରିବାରଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଶୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହା ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ, ଯେପରିକି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବାଧିତ ଶିଶୁମାନେ ସମ୍ମାନର ସହ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଅଧିକାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ନିଜକୁ ନିରାପଦ ରଖିବାର ଅଧିକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଦେବା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିକାଶର ଅଧିକାର। ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱନ ଓ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତଥା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ତାହାକୁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଶିଶୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ, ସ୍ଥିର, ଦୃଢ଼ ଓ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଜରୁରୀ। କେବଳ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଜଣେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ତା ପକ୍ଷେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ UNCRCରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ନିମ୍ନ ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଦୈହିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ସାଧନ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ। ଶିଶୁର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରତ ପିତାମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶର ସୁଯୋଗ ଓ ସେବା ପାଇପାରିବେ, ଏ ଦିଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଦେଶର ସୀମା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଶିଶୁର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୌଖିକ, ଲିଖିତ, ଛପା ବା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶିଶୁର ଚିନ୍ତା, ବିବେକ ଓ ଧର୍ମର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଓ ଦେଶୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ସେହି ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ନୀତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷକ ଓ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବେ। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବେ ଓ ତାହା ଅବୈତନିକ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଯେପରି ଶିଶୁମାନେ ପାଇପାରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାର। ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି, ବୈଷମ୍ୟ, ଶୋଷଣ, ପୀଡ଼ନ ତଥା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାର। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ ବା ଘରୋଇ ସମାଜମଙ୍ଗଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ଶାସନ କଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୈଧାନିକ, ଆଇନଗତ, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ଶୋଷଣ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଧାନିକ, ପ୍ରଶାସନିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯୌନ କାରବାର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଅଶ୍ଳୀଳ ବସ୍ତୁର କାରବାର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯେପରି ଶିଶୁମାନେ ଲିପ୍ତ ନ ରୁହନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାରରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା, ବିକ୍ରୟ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବା ବଳପୂର୍ବକ ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅପରାଧୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବିକ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ 15 ବର୍ଷ ବୟସର ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ନ ରହନ୍ତି, ଏ ଦିଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯଥୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ବୀମା ସହିତ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଅଧିକାରକୁ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଓ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଶିଶୁର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଅଧିକାର, ବଞ୍ଚିବା, ବିକାଶ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ବିଶ୍ରାମ ବା ଅବସର ବିନୋଦନ, ଖେଳିବା ଏବଂ ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଶିଶୁମାନେ କଳାତ୍ମକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ଶିକ୍ଷା, ତାଲିମ ଓ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶିଶୁମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହିସବୁ ଶିଶୁମାନେ ଯେପରି ସମାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାରରୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ। UNCRCରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଶିଶୁର ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ନୀତି, ଆଇନ ଓ ନିୟମମାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅସଂଖ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ।